आज पढ़िया नया अध्याय जोटा भूगोल अर्थनीति है। दशम श्रेणी 2022-23 मसीहा शिक्षावर्ष नूतन भाव संयोजित विषय जलवायु जनित विपत्ति और परिचालना। नवम अध्याय आड कराई विपत्ति ही विपर्ययर कारण बुझे ताले आग विपत्ति तापर विपर्य। तेज सब विपत्ति विपर्य नुहे बहुत क्षतिर संभावना थी विपदपूर्ण अवस्था को विपत्ति कहुए। कौन सी विपत्तिर प्रतिकूल प्रभाव जो तार विपरीत समग्र गोष्ठी जीवन जीविका संपत्ति भित्तिभूमि क्षतिग्रस्त हेले यह विपर्य बोली कहुए। अज्ञानता प्राक प्रस्तुति नथिबा तथा असहाय गोष्ठी उपर विपत्ति पड़े ताहा विपर्यर परिणत होता है। उत्पत्ति दृष्टि विपत्ति दुईटी प्रधान श्रेणीभुक्त यथा एक प्राकृतिक विपत्ति द्वितीय है मनुष्यकृत विपत्ति अंडरलाइन कर द्वितीय है मनुष्यकृत विपत्ति। प्राकृतिक विपत्ति गुड़िक प्रकृति सृष्ट पाणीपाग जनित वित्पात भूस्खलन भूचलन अग्नि उद्गीरण जीव विज्ञानगत तथा खगोलीय कारण होता विपदपूर्ण अवस्था यार अंतर्भुक्त अटे। मनुष्यकृत विपत्ति व्यक्तिगत तथा सामूहिक भाव मनुष्य द्वारा संगठित होता है। विभिन्न शिल्प विज्ञानगत कारण यार अंतर्गत अटे। विगत श्रेणी विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति संबंध में आलोचना कराई। विगत मैंने क्लास 8 रे 9 ना ये 10th क्लास हो एठारे पागजनित विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति संबंध में विशेष भाव अवतरण कराई। आम देश तथा राज्यर विभिन्न अंचल में पागजनित विपत्ति नियमित भाव में संगठित होती। बात्या बन्या मरुड़ी ग्रीष्म प्रवाह शीत प्रवाह बिजुड़ी घड़घड़ी कुआपथर वृष्टि आदि नाना विपत्ति यह श्रेणी अंतर्भुक्त अटे। तन्मध्य बात्या बन्या सबुठ अधिक भयानक विपत्ति अटे। एथि अनेक समय विपर्य घटवा सहित धनजीवन हानि होता है। बन्या साधारण समय सुखिला रही भूभाग जलमग्न हो गले ताहाको बन्या कहुए। बन्या जलर प्राचुर्य को बुझाए। बन्या जलर प्राचुर्य मैं अधिक परिमाण है ना कि प्रबल वर्षा होगा कि बहुत दिन धरी मौसुमी तथा जड़ तोफान जनित वर्षा लगी रहा कारण बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है। नदीर परिवहन क्षमता ठार अधिक जल नदी में प्रवेश कले बन्या परिस्थिति उपजे। नदी जल फुली उठे कूल लंघे और बंध मध्य भांगे। विभिन्न निर्माण जनित कारण वर्षा जल निष्कासित हो न पारि बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है। तुषारवृत अंचल बरफ तरल झड़ तोफान तथा सुनामी जो सामुद्रिक ढेउ उपकूल अंचल आड़क माड़ी आसिले बन्या सृष्टि होता है। केते क्षेत्र नदी उपर निर्मित कृत्रिम नदी बंध भांगी गले अथवा जलभंडार जलधारण क्षमता ठार अधिक जल प्रवाह हेले नदीबंधर अनेक गुड़िया फाटक एक समय खोलिया जो बन्या होता है। साधारणतः नदी प्लावन भूमि अंचल गुड़ाक अंचल तथा उपकूलवर्ती खालुआ अंचल बन्या प्रकोप विशेष भाव में अनुभूत होता है। बन्यार प्रकार बन्या आम देश तथा पृथ्वीर व्यापक अंचल तांडवला रचना करता है। बन्या जो प्रतिवर्ष प्राय 100 कोटी टंकार धन हानि सहित सबु लोक मृत्यु घटी है। बन्या जो जेकोसी अंचल क्षयक्षति होवार संभावना थिबारु बन्यार प्रकार तथा तत्जनित क्षयक्षति विषय जानिबार आवश्यकता रही। समस्त प्रकार बन्या को 5टी मुख्य श्रेणीभुक्त कर एक आकस्मिक बन्या द्वितीय उपकूल बन्या तृतीय हूँ नदी बन्या 4 शहरी बन्या और लगाण वृष्टिजनित बन्या। एक आकस्मिक बन्या देखिए फ्लाश पड़ा फ्लाश फ्लड आकस्मिक भाव आसो खूब जोरे वर्षा हेले पार्वती अंचल अधिक बरफ तलवा कारण आकस्मिक बन्या होता है। एथिरे अति वेगशाली जलधारा निज गतिपथरे सबकिछ को धोई नहीं जाता है। ए प्रकार बन्या प्रकोप सीमित अंचल पड़ी था। तेबे प्रबल जलस्रोत बड़ बड़ गछ विशाल पथरखंड तथा जानवाहन और घर आदि धोई जाता है। प्रबल स्रोत जो कौन प्रतिकारमूलक व्यवस्था स्वल्प समय रही है। सुतरां व्यापक धनजीवन हानि घटी है। उपकूल बन्या उच्च ज्वार समय अधिक बेगर पवन बहवा झड़ बात्या जो सामुद्रिक ढेउ उपकूल अंचल को माड़ी आसी है। उपकूलस्थ बालुका स्तूपर भांगी ढेउ अग्रसर हेले व्यापक अंचल जलमग्न होता है। उपकूल अंचल अनुच्च भूमि अंचल जल प्रतिरोधी व्यवस्था नथिबारु एही अंचल विशेष क्षतिग्रस्त होता है। भट्टा पड़ता समय बेलाभूमि रक्षणाबेक्षण कार्य करा दरकार। नदी बन्या नदी अववाहिका अंचल प्रचुर वृष्टि जो नदी जलधारण क्षमता ताठू अधिक जल प्रवाहित होता है और नदी तार कूल लंघन करें फल प्लावन भूमि तथा तत्संलग्न निम्न भूमि जलप्लावित होता है। तेबे नदीर आकार तथा वृष्टिर परिमाण उपर बन्या द्वारा प्रभावित अंचल आकार निर्भर करे। नदी बन्या जो व्यापक धनहानि होते भी जीवन हानि संभावना कम होता है। शहरी बन्या प्रबल वर्षा लगाण वर्षा जो उपलब्ध वृष्टिजल सहरस्थ जल निष्कासन व्यवस्था द्वारा परिवाहित न होगा कारण शहरी बन्या सृष्टि होता है। प्राकृतिक जलवायु नथिबा सहरगुड़िक बन्या द्वारा विशेष प्रभावित होता। घन जनबसति सांगू रास्ताघाट आदि निर्माण जो जल निष्कासन बाधाप्राप्त हो शहरी बन्या सृष्टि होता है। रास्ताघाटर पानी जमिया सहित घर भितर पानी पशिवा कारण साधारण जीवन यात्रा व्याहत होता है। नदी बन्या नदी अववाहिका अंचल प्रचुर वृष्टिपात वृष्टि जो नदी जलधारण क्षमता ठार अधिक जल प्रवाहित होता है और नदी तार कूल लंघन करें
ଫଳରେ ପ୍ଲାବନଭୂମି ତଥା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ନିମ୍ନଭୂମି ଜଳପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନଦୀର ଆକାର ତଥା ପୃଷ୍ଠର ପରିମାଣ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନଦୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ବି ଜୀବନହାନି ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ 482 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳରେ ଜଳବାତ୍ୟା ତଥା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଲଗାଣ ବୃଷ୍ଟିଜାତ ବନ୍ୟା ହେଲା। ସମତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିଜନିତ ବନ୍ୟାକୁ ସହରୀ ବନ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର 482 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳରେ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସହିତ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ପୋତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବରାବର ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ନଦୀର ମିଳିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡ଼େ। ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ସହିତ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଘାଇମାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 1980, 82, 2001, 2003, 2008 ଓ 2011 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ବଢ଼ି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ନଦୀର ଜଳପତ୍ରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା କୌଣସି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ସତର୍କଠାରୁ ରେଖାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାତ୍ର ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ତରଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ତର ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ୟା ସ୍ତରଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥାଏ ସେଭଳି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିମାପ କେନ୍ଦ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ସ୍ତର ବା ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୁଲେଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟାର ବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା। ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବନ୍ୟା ହେତୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫସଲ ହାନି ହେବା ସହ ପଶୁ ସମ୍ପଦ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ବଳ, ହଇଜା, ମହାମାରୀ ଆଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମରନ୍ତି। ବନ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହରିଯାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ବନ୍ୟା ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତୋଟି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମ ନିଜର କେତେକ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତୁମର ପରିଜନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିବା ବୃହତ, ମଧ୍ୟମ, ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ତଥା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ। ଢିପ ଜାଗା, ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଜରୁରୀ ପଦାର୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଜଳଘେରି ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା ଭଳି ରେଡ଼ିଓ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ମହମବତୀ ଓ ଦିଆସିଲି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଖିଲା ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ମୁଢ଼ି ତଥା ପିଇବା ପାଣି, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ତଥା ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା ଆଦି ଔଷଧ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲୁଗାପଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ନିରୋଧୀ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ମୋଟା ପଲିଥିନ୍ରେ ଗୁଡ଼େଇ ରଖିବ, ଯେପରିକି ସହଜରେ ଓ ନିରାପଦରେ ମଧ୍ୟ ନେଇହେବ। ଜୋତା ହଳେ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋବାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଓ ଜରୁରୀ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଔଷଧ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ତେବେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଦରକାରୀ କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରିନେବ। ଜଳ ନିରୋଧୀ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭରିନେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥାକ କିମ୍ବା ତାଜା ଉପରେ ରଖିବ, ଯେପରିକି ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଲେ ବି ତାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାଇଖାନା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଲି ବସ୍ତା ପାଇଖାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍, ବିଜୁଳି ସୁଇଚ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଓ ବନ୍ୟା ପରେ ଘରେ ଥିଲେ ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ରହୁଥିବା ମୁଣିଟିକୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ନିରାପଦ ଘୋଷିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇ ଛାଣିକି ପିଇବ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପଲିଥିନ୍, ଛତା ଓ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ପାଖରେ ରଖିବ। ସାପ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆଦି ଘରର ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବ। ପାଣି ଜମିଥିବା ଜାଗାକୁ ବା ରାସ୍ତାକୁ ପାରି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଳ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଯାତାୟାତ କରିବ। କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ନିରାପଦ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦଳଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବ। ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ନ ନେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବ। ପ୍ରଚାରିତ ସତର୍କବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାରେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାଗ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବେଗଗାମୀ ପବନ, କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବନ ସହିତ ଧୂଳି ବାଲି ମିଶି ମଧ୍ୟ ଧୂଳିଝଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲିଝଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦେଖିବା ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୁରୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ିକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଷ୍ମବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ଧୂଳିଝଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଧୂଳିଝଡ଼ର କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ବି କେତେଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପ୍ରଭାବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ। କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଝଡ଼ ଘଣ୍ଟାକୁ 90 କିମି ବେଗରେ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ନଡ଼ା, ଛପର, ଟିଣ ଘର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନହାନି ସହିତ ଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆକସ୍ମିକ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।